वर्ड ऑफ गॉड चैनल तरफरु समस्त को नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। एही चैनल खोलिबार पछर उद्देश्य हेउछि समस्त प्रभु को सेवारे थिबा दास और दासी मानक निमंते यह बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि एही चैनल रे अपलोड करा जाउथिबा शिक्षा वाक्य और गीत गुड़िक जदि पसंद लगे तेबे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करंतु जेपरि ठीक समय रे समस्त वाक्य और शिक्षा आपण मानक निकट रे पहुँची पारिबो। गत दिन मानक आम्भे मान अध्ययन करिथिलु जे जेतेबेले जोसेफंकर मृत्यु हैला परे सेही इस्राएल लोक माने बहुत ताड़ित हेले, बहुत दंड पाइले। एपरिकी से मानकर समस्त पुत्र संतान मानक मध्य बद्ध करा जाउथिला। किंतु परमेश्वर एमिति अनुग्रह कले जे मूसा को सही मिसरीय मानक मध्यरु ही ताहाकु बढ़ाइले। एही प्रकार प्रभाश्चर्य भावरे से मूसा को बंचाइथिले। से समस्त विषय आम माने गत दिन मानकर देखिलु। हेले आज आम्भे माने यह देखिबा पई जिबा जे एही मिसरीय माने जेतेबेले एही इस्राएल लोक मानकु ताड़ना करूछंती सही समय रे बहु मात्रा जेतेबेले ताड़ित हेले से माने प्रभुंको निकट से माने डाक पकाइले, सेमानको जिहोवा निकट रे से माने डाक पकाइले। डाक पकाइबार परमेश्वर से मानकर स्वर शुणिले एवं से मानकर लतक देखिले, से मानकर अनुताप को से देखिले। तापर से ताहांको लोक मानकु उद्धार करिबा पई से मिसर मानक मध्य जो व्यक्ति को से बढ़ाई थिले, जो मूसा को सही मूसा को उठाइला उतारू सही मूसा सहित हारण को मध्य मनोनीत कले। यही प्रकार दुई व्यक्ति है कि से माने कौन करथिले सही इस्राएल लोक मानकु उद्धार करथिले। से माने उद्धार करिबा पूर्वर मध्य माने किछि जिंस माने देखु जे सही हारंकर हृदय एते कठिन होई जाइथिला जे सही लोक माने एते आश्चर्य कर्म देखैले मध्य से माने छाड़िबा पई इच्छा करू नथिले। प्रथम से माने गोटे आश्चर्य कर्म कोन करिथिले जे सही हारणक बाड़ी को से माने सर्परे परिणत कले। सर्परे परिणत कला परे सही देशर गुणिया माने मध्य आसिकी से माने कोन कले आपणा आपणार जष्टि नै कि से माने सही जष्टि मानकु से माने मध्य सर्परे परिणत कला परे सही हारणक जष्टि समस्त गुणिया मानकर जष्टि गुड़ी को ग्रास कला। जो सर्परे परिणत होइथिबा समस्त जष्टि मानकु ग्रास कला। हेले मध्य सही राजा जो मिसरर राजा से मानकु छाड़िबा पई इच्छा कले नाही। तापरे सही स्थान रे मुख्यतः 10 गोटी महामारी घटी थिला, जो कि परमेश्वरंको निकटरू जो 10 गोटी महामारी से मूसा और हारण आनी थिले। सही महामारी गुड़ी को हैला प्रथमे से माने जल को रक्त रे परिणत कर देथिले। जेमति कि से मानको पोखरी मानकर से मानकर जो कुआं मानकर से मानको नदी मानकर समस्त जागा मानकर पानी समस्त रक्त रे कोन होइथिला परिणत होइथिला। तापर द्वितीय महामारी थिला जे बेंग गुड़ी को सही देश रे व्यापी गला। से मानको हांडी मानकर से मानको चुली मानकर से मानको थाली मानकर से मानको घर भितर से मानको बाहर ए प्रकार प्रत्येक क्षेत्र से बेंग गुड़ी को कोन हैला व्यापी गला। तापर तृतीय महामारी हैला उकुणिया पोक, जो कि उकुणिया पोक गुड़ी को समस्त देहरे लागिबाकू लागिला, समस्त देहरे चलिबाकू लागिला। से समस्त आश्चर्य कर्म से माने देखिले। आउ चतुर्थ महामारी हैला दंशकारी झांक। एही दंशकारी झांक मध्य से माने परमेश्वर को निकटरू ही आसीथिला। से ताहा मध्य सही देश रे कोन हेतिला व्यापी जाइथिला। तापरे पंचम महामारी थिला जे समस्त पशु माने मृत्यु हेले। जो मिसर रे जेतेक पशु माने थिले, जो से मिसरीय मानकर पशु गुड़िक से समस्त जेतेबेले मृत्यु भोग कले, तथापि सही फारंकर हृदय कौन हो जाइथिला कठिन हो जाइथिला। तथापि से मानकु छाड़िबा पई चाहु नथिले। जेतेबेले से माने कहूथिले आम्भे माने जाई आम यहोवा सदा प्रभुको निकट रे माने आराधना उपासना करिबु, जेतेबेले से माने कहिले सही समय रे
ସେହି ଫାରୋ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯିବ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କହିବା ସମୟରେ ସେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ଏବଂ ଆମେମାନେ ତ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେହୋବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେମାନେ ଯାଇ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିକି ଆସିବୁ କହିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାମାରୀ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶରମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଲା। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ, କଅଁଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା, ଉତ୍ତାରୁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶରେ ହେଲା। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ନମ୍ର ହେଲା ନାହିଁ ବା କଅଁଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ମହାମାରୀ ଥିଲା ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ବୁଣିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଖାଇଗଲେ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା, କଅଁଳ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯାଅ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପାସନା କରି ଆସ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ବାହାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ତ 10ଗୋଟି ମହାମାରୀ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପଛପଟରୁ ମିଶରୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ପଠାଇଲା, ଯାଅ ତୁମେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଧରିକି ଆସ, ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଜା କହିବାର ରାଜ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ସେହି ମିଶରୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜର ଘୋଡ଼ା, ନିଜର ରଥ ସମସ୍ତ ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁପସାଗର ନଦୀ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ସୁପସାଗର ନିକଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଗପଟେ ସୁପସାଗର, ତାପରେ ପଛପଟେ ସେହି ମିଶରୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲ କି? ଆମେମାନେ ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ, କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଚସା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯିଏକି ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି, ତୁମର ଯଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଛ, ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟିକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସେହି ସୁପସାଗର ଏ ପାରରୁ ସେ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ସୁପସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ସେମାନେ ଗମନ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଆଉ ପଛପଟରୁ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣାର ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଲା ଉତ୍ତାରୁ ଯେତେକ ମିଶରୀୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ମିଶରୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଳରେ ଭାସିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମରିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 400 ବର୍ଷ ପରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।
କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ? କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିକି 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅଧୀନରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସୁପସାଗର ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ମିଶରରୁ ବାହାରିକି ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।